recognizing your weakness, it drives you to God, immediately to God. Believing in faith that He's the fountain He claims to be, that He's the source and the helper that He claims to be, that He is one of unlimited resources, that He does not greedily hand out to children, but He lavishes upon us. So see, your problem is that you're really not recognizing you're weak. Or you recognize you're weak, but you just stay there in your weakness. The thing is, your weakness ought to drive you to God. And isn't that what we do? And isn't that what we think? We sin, a sin that we've already sinned and already repented of, and because of it we think we need to put ourselves in a penalty box for a little while, at least a couple of days, and try to work our way back into favor before we come to God. Because if we think, actually, you mean if I go back every time I do this, just immediately, not only going back and asking for forgiveness, but expecting forgiveness, isn't that hypocrisy? Isn't that a low view of God? Isn't that treating God as a forgiveness machine? No, it's being biblical. It's what poverty of spirit is supposed to do to us. I'm talking to genuine Christians who really want to be something they are not yet. But when they find themselves frail and they find themselves weak and they find themselves sinning the same sin, they kind of huddle over here and wait. Maybe read their Bible a few days, pray some more, show God they're really sincere before they run over there and actually try to get some forgiveness. No! One of the great joys of my life is when I discovered that the moment I sin the sin I always sin, my first response ought to be to latch a hold of Christ, and not beggarly, not thinking, oh, here I am, you ought to strike me down. But no, I latch a hold of Christ saying, I believe your promises. I am in a different realm. I am free. I am a saint. I've been moved out of Adam and condemnation and law. All of it was paid for on that tree. When He died, He knew all of it. He forgave all of it. I'm free. It's absolutely spectacular. 정하고 정하다 내
보혈로 날 씻어주소서. 내가 주께로 지금 가오니 십자가의 보혈로 날 씻어주소서. 아멘. 주님의 보혈을 의지합니다. 우리 이 시간 우리에게 자유를 주신 주님을 찬양하기 원합니다. 죄에서 자유를 얻게 함은 보혈의 능력, 주의 보혈, 시험을 이기는 승리하니 참 놀라운 능력이로다. 죄에서 자유를 얻게 함은 보혈의 능력, 주의 보혈, 시험을 이기는 승리하니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈, 정욕을 이길 힘은 보혈의 능력, 주의 보혈, 정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다. 육체의 정욕을 이길 힘은 보혈의 능력, 주의 보혈, 정결한 마음을 얻게 하니 참 놀라운 능력이로다. 주의 보혈 능력이 돌아
따뜻한 봄이 어느새 우리 곁에 다가왔습니다. 봄은 만물이 소생하는 계절입니다. 우리들의 혹시 잠자고 있던 신앙과 믿음도 이번 봄을 맞이하면서 싹트고 잎사귀를 내고 꽃을 피우고 그리고 열매를 맺는 그러한 저와 여러분이 되었으면 좋겠습니다. 인사하시죠. 성령의 열매를 맺읍시다. 하나님, 오늘도 주일을 저희들에게 허락해 주시고 아버지를 찬양하게 하시니 감사합니다. 깨끗한 심령으로 아버지께 예배하며 찬양하길 원하오니 이 시간 헛된 생각들과 사적인 생각들을 버리고 우리의 마음을 온전히 예배에 집중할 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 이 시간 우리의 죄와 허물을 다 주님께 고백하며 회개하는 심령들 되기 원합니다. 말씀을 읽으며 들으며 배우며 또 깨달으면서도 말씀을 실천하지 못한 불순종을 회개합니다. 하나님보다는 내 자신을 의지하며 하나님의 자녀로 살지 못했음을 고백합니다. 형제 자매의 마음에 아픔과 상처를 주었던 것을 회개합니다. 하나님, 크신 은총과 사랑으로 용서해 주시옵소서. 그리하여 주님 안에서 참 자유를 누리는 저희들이 되게 하여 주시옵소서. 날마다 말씀을 묵상하며 죄인의 길에 서지 않으며 오만한 자의 자리에 앉지 않는 저희들이 되길 원합니다. 지난 일주일간은 하나님이 좋아하실지 한 번 더 생각해보며 기도하는 시간을 갖도록 해주시니 감사합니다. 우리의 언행을 돌아보게 하셨고 우리의 생각과 결정을 먼저 하나님께 아뢰게 하셨으니 감사합니다. 날마다 매 시간마다 하나님께 간구하면서 하나님과 동행하는 삶이 될 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 임마누엘 교회에 속해 있는 수정유치원과 주일학교 그리고 청년부와 전인기독학교가 이 땅에 희망이 되게 하여 주시옵소서. 임마누엘의 희망이 되며 사회와 나라의 희망이 되게 하여 주시옵소서. 멀리 이국 땅 선교지에서 피땀 흘려 복음 전파에 애쓰는 모든 이들에게 하나님 함께 하셔서 그들의 안위와 건강을 하나님께서 책임져 주시옵고 큰 결실과 열매가 맺는 선교가 될 수 있도록 믿는 이들이 많아지는 역사가 일어날 수 있도록 복음 전파의 사명을 능히 감당케 하는 역사가 일어날 수 있도록 아버지여 도와주시옵소서. 항상 기뻐하고 쉬지 말고 기도하며 범사에 감사하라는 말씀을 기억해 봅니다. 절망 가운데서도 억눌린 상황에서도 고통 가운데서도 혹은 병중이나 사망 가운데서도 기도하며 감사하며 기뻐할 수 있는 성숙된 신앙인이 되길 원하오니 하나님 은혜를 베푸시사 이곳에 모인 성도들 한 사람 한 사람 아버지께서 돌보아 주시고 앞길을 예비해 주시고 인도해 주시며 치유의 역사가 일어나기를 원하오니 역사하여 주시옵소서. 오늘도 담임 목사님을 단에 세워 주셨사오니 말씀을 전하실 때 성령의 뜨거운 역사가 일어나기를 원합니다. 듣는 이마다 마음이 뜨거워지며 회개의 역사와 신유의 은사가 일어날 수 있도록 인도하여 주시옵소서. 그리하여 임마누엘 교회를 출입하는 모든 자가 다 은혜가 되게 하시고 복이 되게 하여 주시옵소서. 이 시간 간절히 간구하옵고 원하옵나니 원로 목사님 영육간에 더욱 강건함으로 노년의 때를 갈렙보다도 더 힘차게 주의 일을 감당할 수 있도록 하나님께서 붙들어 주시옵소서. 이 시간 임마누엘 찬양대의 찬양을 받아 주시옵소서. 오로지 아버지께만 영광이 되는 찬양이 되게 해 주시옵시고 찬양하는 자의 직분을 능히 감당하여 이에 더하시는 복을 받아 누리는 찬양대원들이 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 더욱 강건하여 힘찬 찬송을 아버지께 돌리는 임마누엘 찬양대가 될 수 있도록 역사하여 주시옵소서. 이 시간 온전히 하나님만 바랍니다. 그러면서 예배하기를 원합니다. 하나님 저희들과 함께 해주시고 이 예배에 함께 하여 주시옵소서. 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 아멘. 이번 주에는 회사와 가정에서 뭔가를 계속 선택하고 결정해야 하는 일이 많았습니다. 그래서 그럴 때마다 하나님이 이 선택을 좋아하실까라고 생각하며 선택했더니 다른 때보다
더 조심스럽고 신중하게 선택하고 결정하는 한 주가 되었습니다. 회사에서 매주 있는 아침 직원 회의는 주로 해야 할 업무를 전달하는 시간입니다. 그러다 보니 아침부터 직원들이 지칠 것 같아서 하나님이 좋아하실까 생각하며 회사 입장에 전달보다는 직원들의 이야기를 듣는 시간으로 바꿔봤습니다. 그랬더니 피드백이 훨씬 더 많고 좋은 의견들을 모을 수 있었습니다. IMC의 마음을 이만큼 모아서 새 가족을 환영합니다. 오늘 저녁 예배는 신천장로 취임 예배로 드립니다. 2019년 봄학기 성서대학이 계속되고 있습니다. 교회론부터 상담의 이론과 실제까지 열심히 공부합시다. IMC 스포츠 선교회에서 회원을 모집합니다. 만 18세 이상 남녀 IMC 성도 또는 지역 주민이라면 누구나 참여가 가능합니다. (3월) 한 달간 로비에서 접수를 받습니다. 궁금하신 사항은 IMC 스포츠 선교회 접수처로 문의하시면 됩니다. IMC 소식지인 성화지가 지난달부터 IMC 매거진으로 바뀌면서 오늘 3월호가 발간되었습니다. 크기도 손 안에 들고 다니기 편안한 사이즈고요. 말씀, 의학 칼럼, IMC 큐티 등 하나님의 좋은 생각을 담았습니다. 안녕하십니까. 오늘 저녁 장로로 임명받는 심연보 신천장로, 함께 임명받는 박한빈 신천장로입니다. 오늘에 이르도록 겸손히 온 마음과 정성을 다해 교회를 섬기는 선배 장로님들을 따라 하나님과 IMC 앞에 서겠습니다. 오늘 믿음으로 반응하고 내일 하나님의 탁월함이 나타나도록 지금 주의 부르심을 바라보는 Let's IMC.
할렐루야. 지금 이 시간은 하나님께 정성껏 준비하신 예물을 드리는 시간입니다. 한 그루의 사과나무가 열매를 맺기 위해서는 많은 것들이 필요합니다. 뿌리를 지탱할 땅과 영양분을 만들 햇빛, 때에 따라 내리는 비와 나무를 숨쉬게 하는 공기, 이 중에 하나라도 없다면 나무는 열매 맺지 못할 것입니다. 이 모든 것을 주신 분은 누구십니까? 땅을 세우신 분은 누구시며 햇빛과 비를 내리신 분은 누구십니까? 우리 하나님이십니다. 우리의 인생도 이와 같습니다. 살아갈 힘을 주신 분도, 안전하게 지켜주신 분도, 오늘 우리에게 시간을 주신 분도 우리 하나님 아버지이십니다. 이 시간 우리 인생의 열매를 맺게 하신 하나님께 감사의 예물을 올려드리기 원합니다. 기도하겠습니다. 이 세상 모든 만물을 창조하시고 다스리시는 하나님 아버지, 오늘도 우리를 다스려 주셔서 주님께서 주신 이날에 거룩함의 예배를 드리게 하심에 감사드립니다. 또 우리에게 믿음을 주셔서 보이는 것이 보이지 않는 것으로 말미암아 만들어졌다는 것을 알게 하심도 감사드립니다. 이 시간 우리의 인생에 아름다운 열매를 맺게 하신 하나님께 감사의 예물을 올려드립니다. 이 예물을 기쁨으로 받아주시고 하나님의 긍휼과 자비가 필요한 영혼들을 위해 하나님의 나라와 하나님의 의를 위해서 사용하여 주소서. 예물을 드린 가정과 기업을 잊지 마시고 하나님이 주신 형통함으로 늘 잘되게 하시며 주의 손으로 이끄사 복되게 하옵소서. 우리를 사랑하셔서 모든 것을 내어주시고 생명까지 아끼지 아니하신 예수님의 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘.
Here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're altogether lovely. 우리 힘차게 인사하시죠. 샬롬 임마누엘. 네, 아주 은혜로운 찬양과 또 연주를 들었습니다. 처음에 그 빠바바바바바바바밤, 그래서 저는 뒤에 빰빠밤 빠바밤 빰빠밤, 뭔지 아세요? 전원일기, 그렇게 나온 줄 알았는데, 평화로다 우리 마음에 평안이 가득한 줄 믿습니다. 또 우리 임마누엘 찬양대가 아주 열정적으로 뜨거운 찬양을 해주셨습니다. 우리 찬양으로 영광 받으실 우리 주님께 영광의 박수 올려드리겠습니다. 할렐루야. 지난주 우리 결단은 하나님이 좋아하실지 한 번 더 생각하겠습니다 였습니다. 저도 그렇게 실천하기를 힘을 썼는데, 그런데 실패한 경우도 많이 있었던 것 같습니다. 한 번 더 생각해야 되는 그런 순간에 저의 아둔한 지혜가 먼저 막 움직이는 거죠. 그리고 제가 머릿속으로 이성적으로 생각한 대로 결정해버리는 그런 우를 범한 적들이 많이 있었습니다. 그런데 자꾸 실패해도 우리가 계속해서 결단해야 하는 이유는 우리가 제자의 삶을 잘 살아보려는 노력들입니다. 그래서 성도 여러분들도 실패했다고 해서 전혀 낙심하지 마시고 또 힘을 내셔서 결단을 또 하십시오. 설교한 목사도, 결단하자고 한 목사도 실패하는데 여러분들이 실패해봤자 뭐 흠이 되겠습니까? 그죠? 그러나 다음번에 우리에게 기회가 찾아온다면, 뭔가를 결정해야 되는 그런 시기가 찾아온다면 한 번 더 생각하고 주님이 좋아하실지 여러분들 마음속에 생각하시고 또 승리하시고 신앙생활 하시기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다. 아멘. 우리 성경 말씀 함께 보시겠습니다. 오늘 선포하실 하나님의 말씀은 이사야 43장 18절로 21절까지의 말씀입니다. 너희는 이전 일을 기억하지 말며 옛날 일을 생각하지 말라. 보라, 내가 새 일을 행하리니 이제 나타낼 것이라. 너희가 그것을 알지 못하겠느냐? 반드시 내가 광야에 길을, 사막에 강을 내리니 장차 들짐승 곧 승냥이와 타조도 나를 존경할 것은 내가 광야의 물을, 사막의 강들을 내어 내 백성 내가 택한 자에게 마시게 할 것임이라. 이 백성은 내가 나를 위하여 지었나니 나를 찬송하게 하려 함이니라. 아멘. 여러분들 혹시 이 성지순례 가보셨나요? 성지순례 가보시면은 이스라엘 광야를 우리가 만나게 되는데, 뭐 이집트부터 이스라엘까지 광야들이 쭉 펼쳐져 있잖아요. 근데 이스라엘 광야를 직접 걸어보시면 광야가 어떤 곳인지 좀 느낌이 옵니다. 성지순례를 해도 그래도 사실은 광야를 직접 걸어볼 경험이 없기 때문에, 그런 겨를이 없기 때문에 우리가 이 광야가 사람을 얼마나 지치게 하는지 잘 모릅니다. 더워질만 하면 또 차를 타고, 에어컨 바람 쐬가지고 추워질만 하면 또 내리고, 이렇게 성지순례를 계속 이렇게 하거든요. 그래서 예전에 저희 청년들과 함께 성지순례를 갔던 기억이 있는데, 그때는 광야 체험을 한 적이 있습니다. 몇 시간 지나지 않았는데도 근데 말수가 적어져요. 너무 덥고 막 이렇게 힘들다 보니까 말수가 적어지고, 에어컨 바람이 그렇게 감사한 그 하나님의 은혜인지 그때 알았어요. 에어컨 바람이 너무너무 그립더라고요. 또 광야를 잠시 걸었던 우리들에게는 그 광야라는 단어가 짜증이라는 그런 단어로 다가왔는데, 근데 광야를 몇십 년 동안 걸었던 이스라엘 백성에게는
그게 얼마나 고통스러운 일이었을까 생각도 했습니다. 우리들도, 우리 성도님들도, 저도, 여러분들도 이 뜨거운 햇볕은 아니지만 각자가 이 고난의 길들을 걷고 있습니다. 어려운 길들을 걷고 있죠. 한 가지가 풀리면 다른 한 가지가 닫히는 그런 일들이 있어요, 우리 인생에. 또 한 곳이, 아프던 곳이 낫게 되면 또 다른 곳이 아파요. 예? 이게 우리 인생인 것 같습니다. 우리 인생의 광야는 끝나지 않을 것 같아요. 욥의 고백을 아시죠? 욥의 고백, 욥기 23장에 있는 말씀 함께 보시죠. 시작. 그런데 내가 앞으로 가도 그가 아니 계시고 뒤로 가도 보이지 아니하며 그가 왼쪽에서 일하시나 내가 만날 수 없고 그가 오른쪽으로 돌이키시나 배울 수 없구나. 당최 주님은 우리 눈에, 우리 시야에 계신 것 같지가 않아요. 도대체 이 아픔들은 언제 끝날 건가요? 이 고통들은 언제 끝날 건가요? 왜 이렇게 살게 하시나요? 제가 여러분들한테 제 결혼하기 전에 삶에 대해서 좀 말씀드리면, 막 남들이 부러워하는 유학도 하고 또 공부도 하고 그런 기회들이 있는데도 저 자신은 늘 그렇게 생각했어요. 왜 이렇게 바보처럼 살까? 왜 이렇게 못난이처럼 살까? 왜 이렇게 좀 부족하게 살까? 모자라게 살까? 뭐 이런 고민들을 늘 했던 것 같아요. 왜 이렇게 살게 하시는 거죠? 왜 이런 광야를 우리에게 걷게 하시는 거죠? 우리가 광야를 통한 하나님의 계획을 깨달아야 합니다. 하나님께서 무엇을 생각하시고 우리를 광야 가운데로 내놓으셨는지. 첫 번째는 이 광야는 성장의 장소입니다. 신앙과 인격이 자라나는 곳, 우리의 신앙, 인격, 인품, 이런 모든 것들이 자라나는 곳이죠. 우리 자녀들이 어렸을 때는 엄마 품으로 만족했습니다. 엄마 젖을 먹고, 그리고 싸면 엄마가 갈아주고, 그리고 뭐 다른 사람들이 보면 아이고 이쁘네, 귀엽네, 우쭈쭈 하면서 그런 것에 만족하면서 그렇게 살았죠. 근데 자라면 자랄수록 우리 자녀들은 그 욕심도 야망도 커지게 됩니다. 그러면 부모에게서 찾던 만족감을 그것을 버리고 더 큰 만족감을 위해서 이제 살아가게 되는 것이죠. 근데 우리 자녀들이 어디 가서든지 자신의 만족을 채우지 못하는 그런 공간이 있다면 바로 그곳은 우리 자녀들에게 광야가 될 수도 있다는 겁니다. 그리고 하나님은 그 만족스러워하지 못하는 자녀들을 위해서 계속해서 만나와 메추라기를 공급해 주시는 분이 바로 우리 하나님이십니다. 우리가 감사하든 불평을 하든 늘 우리에게 베푸시는 하나님. 계속해서 부딪히죠. 성장한다는 것이 그거죠. 우리 자녀들을, 우리들이 계속 부딪히고 배신당하고 고통을 겪으면서, 그러면서 성숙한 신앙인이 되어가면서 깨닫게 되는 것이 무엇이냐? 세상에서 내가 의지해야 할 분은 바로 한 분밖에 계시지 않는구나. 출애굽기 16장에 있는 말씀 우리 함께 봉독하시죠. 시작. 그때 여호와께서 모세에게 이르시되 보라, 내가 너희를 위하여 하늘에서 양식을 비같이 내리리니 백성이 나가서 일용할 것을 날마다 거둘 것이라. 이같이 하여 그들이 내 율법을 준행하나 아니하나 내가 시험하리라. 아멘. 우리의 생명을 주장하시는 분, 우리가 끝까지 믿고 따를 수 있는 분, 우리의 광야 가운데서도 계속해서 우리를 비같이 내리셔서 먹이시는 그런 분이 누구시냐? 바로 우리 하나님 여호와이신 줄 믿습니다. 아멘. 우리는 계속해서 생명이 붙어있는 한 광야를 통해서 성장하게 되어 있습니다. 두 번째는 광야는 관계 회복의 장소입니다. 관계 회복. 이스라엘 백성이 광야는 어떻게 시작되었습니까? 아니 도대체 이스라엘 백성들이 광야로 나간, 우리가 모세를 통해서 뭐 이렇게 한 건 알겠는데, 근데 이것이 광야가 어떻게 시작되었느냐? 우리 신명기 8장에 있는 말씀 함께 봉독하십니다. 시작. 내 하나님 여호와께서 이 40년 동안에 내게 광야길을 걷게 하신 것을 기억하라.
이는 너를 낮추시며 너를 시험하사 내 마음이 어떠한지 그 명령을 지키는지 지키지 않는지 알려 하심이라. 아멘. 광야의 시작은 뭐냐면 우리의 마음이 어떤지, 주님을 경외하는지 주님을 경외하지 않는지, 말씀을 듣고 실천하는지 아닌지, 주님을 따르는지 주님을 예배하는 자인지 아닌지, 이것들을 알고자 하심이 우리 주님의 계획이었다는 것이죠. 우리가 만약에 이런 주님의 계획을 알았더라면 우린 진작에 주님께 엎드려야 맞습니다. 그죠? 광야에서 외치는 소리, 그 소리에 귀를 기울여야 하는데 세례 요한이 광야에서 외치던 소리가 무엇이죠? 회개하라, 천국이 가까워왔느니라. 예, 세례 요한이 광야에서 그렇게 소리를 쳤다고 해서, 아니 그 허허벌판에서 아무도 없는 데서 세례 요한이 그렇게 소리를 질렀다. 여러분들, 여러분들의 성경을 보는 영안이 좀 바뀌셔야 돼요. 세례 요한이 광야에서 소리를 질렀다. 이 광야는 무엇을 의미하느냐? 우리의 고난과 고통 속에서 우리가 찾아야 하는 분이 누구시냐를 세례 요한이 이야기하고 있죠. 회개하라, 천국이 가까웠니라. 그러므로 우리가 광야 가운데서 해야 할 일, 가장 중요한 일들이 무엇이냐? 바로 회개라는 것입니다. 아멘? 내 인생의 광야가 시작된 것 같으면 가장 먼저 해야 할 일이 바로 회개입니다. 회개입니다. 나는 아무 잘못도 안 했어요. 근데 내 인생이 이렇게 흘러가고 있어요. 아니, 그렇게 돼서 여러분들이 정당화시키고 여러분들이 잘못이 아니란 걸 설명을 하고 이런 것도 좋겠지만, 여러분들이 인생에서 여러분들이 엉켜가는 인생을 풀어낼 수 있는 분이 누구시냐를 깨달아야 한다는 것이죠. 그러기 위해서는 우리는 우리의 광야 가운데 회개해야 합니다. 회개해야 합니다. 그 문제를 해결하실 수 있는 분께 엎드리는 게 맞다는 것이죠. 광야는 그러므로 여러분들에게 고난의 장소로 남을 것이 아니라 여러분들에게 기회의 장소가 될 수 있습니다. 하나님과의 관계가 회복된다면. 아멘. 세 번째로, 이 광야는 다시 태어나는 장소입니다. 다시 태어나는 장소. 세상을 위해 살던 우리가 인생이 좀 바뀌었어요. 다른 목적을 알게 됐어요. 아니, 이 고난과 어려움들을 겪으면서 인생에 다른 목적들이 생긴 거예요. 우리가 이렇게 살면 안 된다는 것을 깨닫게 되는 거죠. 사실은 이 광야의 시기에는 마음이 여유가 없습니다. 마음이 답답하고, 그리고 다른 사람들 이야기가 귀에 들리지가 않아요. 마음의 여유가 없어요. 어떻게 해서든지 발버둥 쳐서 이 공간, 이 시간, 이것들, 이 광야를 벗어나고 싶은 것이 바로 우리들의 마음이죠. 그런데 광야를 다시 생각해 보면 우리가 완전히 죽는 곳이 바로 이 광야라는 곳이죠. 여러분들의 삶을 다 포기하라는 이야기가 아니에요. 우리들의 그동안에 하나님을 등졌던 우리의 아집과 자존심과 허영심과 불신앙과 불순종과 주님을 따르지 않으려고 내 생각대로 행했던 모든 일들을 주님 앞에서 죽이는 장소가 바로 광야예요. 이전까지는 세상에 의해서 살아가는 사람이었죠. 세상을 따라서 살아가는 사람, 그런 일들에 익숙해져 있었는데 다시 태어나면서부터는 성령에 의해서 인도함을 받는 겁니다. 아멘. 네, 누가복음 4장 1절에 있는 말씀 시작. 예수께서 성령의 충만함을 입어 요단강에서 돌아오사 광야에서 40일 동안 성령에게 이끌리시며. 아멘. 아멘. 우리 주님도 광야 가운데서 성령에 이끌리셨다고 기록되어 있죠. 물론 다시 태어나도 우리가 세상 것들이 즐거울 거예요. 아마 다시 태어나도 세상적인 것들이, 굉장히 매력적인 것들이 많을 거예요. 그런데 성령님께서 우리의 삶을 인도하시면, 그리고 우리가 겪은 광야를 생각한다면 세상의 매력적인 것들조차 차차 극복해 나갈 수 있을 겁니다. 아멘. 네 번째로, 광야는 우리가 잠시 머무르는 장소입니다.
여러분들의 광야는 영원히 있을 곳이 아니에요. 우리의 소망은 이 광야에 있지 않습니다. 이스라엘 백성이 움직일 때 어떤 사인을 보고 움직였어요. 그 사인이 뭔지 아세요? 에? 구름을 보고 움직였어요. 구름이 성막 위에 떠오를 때 그 구름 밑에다가 성막을 짓고, 그리고 구름이 움직이기 시작하면 얼른 정리해가지고 구름을 따라갔어요. 구름이 머무는 곳에 진을 쳤죠. 민수기 9장에 있는 말씀 다 함께 시작. 구름이 성막에서 떠오르는 때에는 이스라엘 자손이 곧 행진하였고 구름이 머무는 곳에 이스라엘 자손이 진쳤으니. 아멘. 아멘. 구름은 하나님의 보호하심을 상징합니다. 구름이 머무는 곳에, 하나님의 보호하심이 있는 곳에 우리의 마음이 있어야 합니다. 우리의 마음, 우리의 신념, 우리의 결심을 바꿀 수 있는 그런 유일한 방법은 말씀밖에 없습니다. 말씀밖에 없어요. 잘 안 바뀌어요. 우리의 신념, 우리의 사상, 우리 생각, 이런 것들이 잘 안 바뀌어요. 그것들을 바꿀 수 있는 것은 하나님의 말씀밖에 없습니다. 하나님의 말씀, 오로지 여호와의 말씀. 잠시 머무르는 곳이 지금 여러분들이 처해 있는 고난의 장소라는 것, 광야라는 것을 믿으시고 떠날 준비를 늘 하고 있어야 돼요. 구름이 움직이면 떠나야 되는 거예요. 구름이 움직이면 계속 고난의 자리에 있는 게 아니라 다 정리해가지고 떠나는 거예요. 미련 없이 떠나는 거예요. 하나님은 광야를 지나서 우리에게 예비하신 땅을 열어주십니다. 그죠? 예비하신 땅을 열어주죠. 광야는 그 예비하신 땅에 들어가기 위한 과정입니다. 과정. 힘들고 어려운 일들, 여러분들이 그 광야의 길들을 걸을지라도 하나님이 예비하신 일들이 있다는 것을 내 마음속에 새기셔야 합니다. 반드시 거쳐야 하는 거죠. 우리 모두는 광야를 지나고 있습니다. 굉장히 식상한 이야기지만 아마 여러분들 중에는 광야를 심하게 지나시는 분들이 계시고, 또 여러분들 모두가 함께 공감하는 이야기라고 할 수가 있습니다. 문자 그대로 우리의 몸이 아프기도 합니다. 암도 걸리고, 또 정신적으로도 공황장애도 오고 막 힘든 시간들이 있죠. 경제적으로도 아주 갚아도 끝나지 않는 빚이 있어요. 갚아도 끝나지 않는 빚. 저도 빚을 좀 가지고 있거든요. 좀 많이 가지고 있어요. 주님의 빚을. 먹고 사는 문제 때문에 인간관계가 고통스러운 분들도 있습니다. 또 어떤 분들은 사랑하는 가족들과 헤어진 그런 경험들이 있고, 그러면 그런 일들은 이게 마음속에서 잘 없어지지가 않아요. 잊을만 했다가도 또 기억나면은 또 막 가슴이 아프고 막 그런 일들이죠. 또 어떤 분들은 가족끼리 이렇게 헤어져야 하는 그런 일들도 겪고 있고, 이런 광야의 시간들이 있습니다. 또 이런 고통의 전부는 아니죠. 어떤 분들은 풍요롭게 살아가면서도 마음이 좀 가난한 그런 경험들을 하는 경우도 있고요. 또 어떤 사람들은 수많은 사람들 속에서 외로움을 느끼는 그런 사람들도 있습니다. 어떤 이들은 다른 이들을 배려하고 살면서, 그러면서 자신은 존중받지 못하는 그런 아픔들을 가지고 있는, 그렇게 살아가는 사람들도 있습니다. 아빠들은 어떤가요? 막 열심히 일하고 최선을 다해서 내 아내와 내 딸들, 아들 막 최선을 다해서 그놈들만 행복하면 돼 막 이러면서 일했는데 인정을 못 받아요, 가정에서. 그것만큼 광야 같은 그런 삶이 어디 있어요? 엄마들은 어떤가요? 막 빨래하고 집안에 진짜 타올 없어지는 경우 있나요? 타올 설거지하고 이렇게 음식 만들고 막 애를 쓰고 하고, 어떤 분들은 돈까지 벌고 막 이러면서 수고했는데, 그런데 가족들이 식모처럼 생각하는 거예요. 우리 엄마는 식모 같아.
엄마가 살아가는 그 엄마의 삶도 광야 같은 삶이죠. 저마다의 광야들을 걷고 있습니다. 저마다의 광야들. 각자 자신들의 광야에서 매일매일 몸부림치면서 사는 것이 바로 우리들의 삶입니다. 그러다 보니까 가끔 내가 외롭다, 혹은 내 마음이 좀 가난해졌다, 쉬고 싶다, 막 이런 생각들이 들면은 우리는 일탈을 꿈꿉니다. 일탈. 막 지금 이 짜여진 삶 가운데서 조금 벗어나고 싶어요. 벗어나서 좀 이게 하루쯤은 막 이렇게 즐겨보고 싶고, 좀 며칠쯤은 좀 내 마음대로 살아보고 싶고, 이런 생각들이 드는 경우들이 있습니다. 직장을 한번 옮겨보면 행복할 것 같아요. 내가 지금 다니는 이 직장, 이 지긋지긋한 곳만 옮기면 좀 괜찮을 것 같아, 이런 생각도 해보고, 또 여행도 좀 가보면은 마음이 좀 풀릴 것 같아. 여행도 생각해보고, 취미 생활을 좀 바꿔보면 어떨까? 취미 생활도 막 바꿔보고, 그런 일들을 하죠. 과잉 소비도 한번 해보고요. 안 사는 핸드백도 좀, 막 그 상표 뭐죠? 막 누비똥 같은 거 그런 거 막 사보고, 명품 한번 사보고, 비싼 음식으로 막 미슐랭 별 몇 개짜리 그거 가가지고 막 과식을 하고 막 엄청나게 먹어보고 그러보기도 합니다. 술도, 못 마시는 술도 막 이렇게 마셔보기도 하고, 오늘은 먹고 죽자 그러면서 좀 잊어보고 싶어 막 이러면서, 탈출하고 싶어 뭐 그러면서, 이성하고도 좀 가까이 가려고 막 그런 노력도 하고요. 어떤 사람은 도박도 해서 좀 현실을 잊어보고자 하고, 어떤 사람들은 심지어 마약까지 만지는 그런 사람들이 있는 거죠. 이 허전함을, 외로움을 달래보고자 애를 쓰고 있습니다. 이게 남의 얘기가 아니라 우리들 얘기. 우리 모두가 그렇게 일탈을 꿈꾸면서 살아가고 있죠. 물론 이 중에는 윤리적으로 괜찮은 일들도 있습니다. 그리고 여러분들에게 그렇게 추천하는 일들도 있습니다. 나쁘지 않은 것들도 있습니다. 그런데 이러한 일탈이 끝나면 그러면 어떻게 됩니까? 우리가 더 깊은 광야 속에 있다는 것을 또 깨닫게 되는 거죠. 허탈한 것뿐입니다. 그래서 우리에게 이 광야를 어떻게 지날지를 고민해야 하는 거죠. 이 어려운 시기들을, 이 고난의 시기들을 어떻게 지나야 할지를 고민해야 하는 겁니다. 오늘 우리가 말씀으로 함께 나눴던 이야기들, 이 고난의 순간들을 지나면서 우리가 해야 할 일들, 첫 번째로 성장해야 하고, 아픔을 통해서 성장해야 하고, 한 단계 한마디만큼 더 커야 되고, 두 번째, 하나님과의 관계가 회복되고, 회개해서 하나님과의 관계가 회복되고, 세 번째, 세상적인 가치관들로부터 다시 태어나서 성령의 인도하심을 받고, 성령의 인도. 네 번째, 광야 속에 소망을 두지 않는, 언제라도 우린 이곳을 떠날 준비를 하는 그런 자세가 우리들에게 필요하다는 겁니다. 이사야서에서 지칭하는 이 광야는 장소의 광야가 아닙니다. 공간의 광야가 아닙니다. 어쩌면 시기와 상황과도 연관이 있는 것 같습니다. 바벨론의 포로로 잡힌 이스라엘 백성들의 삶을 이젠 이 땡볕 더위의 광야가 아니라 자유를 잃어버린 광야 속에서 지내는 이스라엘 백성들을 광야 밖으로 인도해 줄 분은 여호와 하나님뿐이심을 이야기하고 있습니다. 여러분들의 삶도 마찬가지입니다. 여러분들의 삶에서 고난과 어려움 속에서 그 광야 가운데서 밖으로 인도해 내주실 수 있는 분은 오로지 여호와밖에 없습니다. 43장 20절에 있는 말씀, 장차 들짐승 곧 승냥이와 타조도 나를 존경할 것은, 그러니까 들짐승들도 하나님을 존경할 것은, 이것이 뭐냐면, 이 승냥이는 뭘 의미합니까? 승냥이는 늑대, 여우과 이런 이야기죠. 그죠? 그런 동물이죠. 늑대는 사실은 우리가 알다시피 좀 배신의 아이콘이에요. 그죠? 여우, 모사꾼, 뭐 이런 그런 아이콘이잖아요. 뭐 늑대를 좋게 표현하는 그런 경우 없잖아요. 당신 아내가
늑대같이 예뻐요? 뭐 이런 거 안 하잖아요, 그죠? 늑대는 그런 데 쓰는 거 아니에요. 늑대는 좀 그런 배신의 아이콘이에요. 타조는 뭐냐면 고대 근동 지방의 그 사람들에게는 굉장히 미련한 동물로 그렇게 취급을 받았어요. 미련한 동물로. 뭐 알을 까놓고 그냥 따뜻한데 알을 놓고 막 이렇게 가는 것처럼 막 이렇게 모성애가 없는 것처럼 보이기도 하고, 또 무슨 급한 일 생기면은 머리만 뭐 이렇게 딱 숨기면은 자기 몸이 숨긴 것처럼 이렇게 생각하는 그런 동물이기도 해서. 근데 그런 미련한 동물과 배신하는 동물, 뭐 이런 이 아주 미천한 동물들까지도 여호와를 존경할 것은 20절에 있는 말씀 함께 보시죠. 내가 광야의 물 사막의 강들을 내어, 이 목적이 뭐죠? 광야에 물을 낸 목적, 사막에 강을 낸 목적이 뭐죠? 내 백성 내가 택한 자들에게 마시게 하기 위해서, 그렇게 하기 위해서 여호와께서 손을 쓰시기 때문에, 여호와께서 이 백성들을 책임지시기 때문에, 주님이 찾으시기 때문에. 여러분들의 상황이 어떤 광야이든지, 여러분들이 사는 시대가 어떤 시대인지, 여러분들이 겪는 아픔들이 어떤 아픔들이든지, 여러분들은 여호와께서 책임지시는 자녀들입니다. 아멘. 그러므로 절대로 낙심하지 마시고 광야 가운데서도 끊임없이 주님을 찾으십시오. 끊임없이 주님을 찾으세요. 그러면 여러분들의 생명을 사랑하셔서 자기의 생명까지도 아낌없이 망설임 없이 내어주신 우리 주님은 여러분들을 책임져 주실 겁니다. 책임져 주실 겁니다. 여러분들을 주님 품으로 인도하실 줄 믿습니다. 우리 함께 결단하겠습니다. 자리에서 다 일어나시고, 이번 한 주간은 이 결단이 그런 거예요. 회개하는 거죠. 회개. 우리가 살면서 광야라고 느낀 순간 있잖아요. 우리가 살면서 고난의 시기, 또 아픔의 시기, 내가 견디기 힘든 상황들이 내게 왔다고 생각될 때, 그때 회개하는 거예요. 회개. 이게 아까도 우리 처음에 그 목사님이 말씀하셨듯이 뭐라 그러죠? 즉각적으로 내가 느낀 죄악을 발견했을 때, 내가 뭔가를 실수했다고 느꼈을 때 하나님 앞에 곧장 회개하는 거예요. 내가 지금 겪는 어려움들, 아픔들을 느꼈을 때 하나님 앞에 회개하는 거예요. 광야라고 깨달았을 때 회개하겠습니다. 회개는 물론 우리의 죄악을 위해서 씻음받는, 용서받는 그런 이벤트이기도 하지만, 회개는 사실은 주님께 계속해서 가까이 가고자 하는 노력입니다. 가까이 가고자 하는 노력. 내가 내 죄를 깨닫습니다. 내가 잘못했습니다. 내가 고치겠습니다. 이 용기를 내야 회개를 할 수가 있어요. 그래서 여러분들이 주님 앞에 회개한 순간에, 그때 주님은 주님의 시선을 회개하는 사람들한테 맞추시는 거죠. 그래, 내가 다가가마. 혹시 이번 한 주간 이러한 결단에 광야라고 깨달았을 때 회개하겠습니다, 이 결단, 마음속에 결단이 되시는 분들은 가슴에 손을 얹으셔도 좋고 손을 이렇게 들으셔도 좋습니다. 제가 좀 기다릴게요. 회개라는 게 용기 없이 사실은 힘들거든요. 회개하겠습니다, 이런 결단. 주님께 가까이 가겠습니다. 그래요. 감사합니다. 우리 함께 찬양하겠습니다. 나
죄인지 알면서도 주님 앞에 엎드리지 아니하고, 우리 인생이 광야 가운데서 연약해지고 뙤양볕 가운데서 우리 뼈가 말라가더라도 하나님 앞에 엎드리지 못한 우리 죄를 용서하여 주시옵소서. 우리 인생의 광야가 느껴진다면, 우리 인생의 고난과 고통의 길들이 느껴진다면, 이제 그 시간에 우리의 자존심을 세우지 않고 주님 앞에 엎드리겠습니다. 이번 한 주간은 그 연습을 하고자 합니다. 주님, 우리가 죄를 느꼈을 때, 또 우리가 고난 가운데 처해있을 때, 그때 주님 앞에 회개하며 주님께 무릎 꿇겠습니다. 주님의 배려심 넓은 팔로, 아량이 넓은 팔로 우리 임마누엘 성도들을 꼭 품어 주시옵소서. 우리를 사랑하신, 우리를 위해 생명을 아끼지 아니하신 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도하옵나이다. 거칠고 메마른 광야길을, 우리 인생길을 걸어갑니다. 주여, 목마르지 아니하는 영생의 샘물을 우리에게 허락하여 주옵소서. 아멘. 힘들고 지칠 때에 새 힘을 주시옵소서. 아멘. 보혈의 능력이 우리와 함께 하심을 믿습니다. 아멘. 날마다 감사와 기쁨과 감격에 찬 삶을 살아가게 하여 주옵소서. 아멘. 우리의 영원한 소망이 되시는 그리스도를 바라보며 힘차게 살아가게 하여 주옵소서. 아멘. 이 한 주간 지날 때에도 주의 능력이 나와 함께 하심을 깨닫게 하옵시고, 일할 때나 어떤 때나 모든 일에 주님의 손길이 나를 돕고 있는 것을 체험하며 살아가게 하여 주옵소서. 아멘. 그래서 우리가 더 그리스도와 가깝게 하나님 편으로 점점 더 나아가는 삶이 되게 하여 주옵소서. 아멘. 영적인 성장이 있게 하옵시고, 아멘. 신앙적인 체험이 있게 하옵시고, 아멘. 하나님이 나와 함께 한다는 임마누엘 신앙이 확실해지게 하여 주옵소서. 아멘. 성부와 성자와 성령의 이름으로 축원하옵나이다. 아멘. 이번 한 주간 광야를 느꼈을 때 회개하시기 바랍니다. 다음 주에 뵙겠습니다. 렛츠 임마누엘. 죄에서
죄에서 자유를 얻게 함은 보혈의 능력 주의 보혈 시험을 이기는 승리하니 참 놀라운 능력이로다 죄에서 자유를 얻게